الذي لا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ. وبعد فلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد واحد قدير مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائزا بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفطان بالصدق والتبليغ والأمانة وجائزا في حقه من عرض بغير نفس كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم الواجب تفسير 25 لازم كل مكلف فحقق وغتن آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل منتدى وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تذا شعيب هارون وموسى واليسع كفر داود سليمان تبا إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دوايا عليهم الصلاة والسلام وعليهم دامت الأيام والملك الذي بلا أب وهم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفسير أشي منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان تدا 4 من كتب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيل وزبور داود وإنجيل عيسى وفرقان على خير الملا وصوف الخليل والكريم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم الآخر وجب وكل ما كان به من العجب ختمة في ذكر الباقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60
وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله والطيب والطاهر بذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجة أربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بلها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكاة رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترت النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات تذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترت عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز الصديق بتصديق له وبالعروج الصدق فأغلاه وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سعادة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي إن يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل لمن بها قد استغل أبياتها ميز بعاد الجمل تاريخها لحي غر الجمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آل سيدنا محمد بعدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خط الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الهضوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأسرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المعجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Buku fikih lah masalah haid nifas istihadah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram. Thumma jami'ul ulama wal awliya was salihin wa jami'in syaikhin ajma'in. Khususan ila ruhi sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa Suma sayyidina bagi muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi وإلى من قطب العلوم محمد بن عمرو الغزالي وكل حضر بيزيد المسلم وكل مقام شامل القدير الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السامان المدني ومولانا الشيخ محمد أرسل بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن الحسم البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الغني سقنبول والشيخ محمد سلم بن حجي محمد جرماني بن حجي محمد صديق العلبي والشيخ محمد شروني عبد المجيد البنجري والحبيب زين بن إبراهيم بن زين بن سمير والشيخ محمد شرون اسم الكفراء وجميع مشايخنا ووالدنا ولكم بأن الله الكريم يعلي درجات في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أهل بيتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا ببركة أجمعين طول الأمور في صحة وعافية مع كمال المتابعة للنبي ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة في الدنيا والآخرة وحسن خاتمة عند الموت على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina wa waffiqna ila tariqikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukurlah, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat kepada kita bersama. Terlebih lagi kita diberikan nikmat hidayah dan taufik hingga dapatlah kita kembali berkumpul di majelis ini dalam rangka mengkaji ilmu fikih. Salah satu ilmu yang diwajibkan kepada kita kalau sudah akil balik, maka sebelum akil balik disuruh untuk menuntutnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita tuntut menjadi keberkahan bagi kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi. Amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita tentang ilmu kewanitaan, tentang darah yang wajib diketahui, darah haid sampai kepada darah nifas. Halaman 12. Cara menghitung darah yang putus-putus. Nah, ini tasalang ke arah haid. Nah, semalam sudah kita bedakan. Jadi kalau darah haid itu darah yang jibillah, itu darah tabiat bagi bibinian dalam keadaan sehat dan pada waktu-waktu yang telah tertentu. Sedangkan nifas itu semalam darah yang keluar setelah anak keluar, darah yang keluar setelah melahirkan dan anaknya sudah keluar. Nah, lalu cara menghitung darah yang putus-putus. Nah, ini mungkin tak ulang-ulang lah. Para ulama berbeda dalam pendapat di dalam cara menghitung darah. Jadi semalam ulang haid, terkadang haid itu sampai sebulan tuh 3 kali keluar, ingat. Ada yang 2 kali, biasanya 2 kali lah. Nang rancak tuh kayak biasa sekali aja. Tapi ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Maksudnya tuh berselang-selang bersih, ada pula kalau sampai 3 kali gitu. Nah, lalu kayak apa tuh hukumnya? Ada 2 pendapat. Pendapat pertamanya yang kita pakai nama tamat. Nah, satu kaul sahbi. Apa itu kaul sahbi? Yaitu masa tidak keluar darah yang berada di antara keluarnya darah masih dianggap di waktu 15 hari dihukumi haid. Nah, jadi misalnya lah tanggal 1 keluar sampai tanggal 2, itu tanggal 4, tanggal 5 misalnya bersih. Tanggal 6, 7 bersalang-salang lah itu. Dalam 15 hari itu beberapa kali bersih, beberapa kali keluar. Nah, kayak pengen tuh apakah nang waktu keluar tadi memang sudah haid, nang bersih pang dianggap bersih kan? Nah, pendapat pertama ini keluar atau kada keluar waktu bersihnya itu dianggap selama itu masih dalam waktu 15 hari, maka kada keluar atau bersih tadi dianggap juga haid. Nah, artinya hukum karena ada berlaku entah. Bapak ulang lah, jadi masa tidak keluar darah yang berada di antara darah yang masih di dalam waktu 15 hari dihukumi haid. Maka hukum haid juga memasukkan masa yang tidak keluar yang masih dalam hitungan 15 hari. Jadi 15 hari itu mestinya yang keluar itu kan darah. Nah, nang masa suci itu atau nang kada keluar nang bersih itu dianggap juga haid. Paham ya? Jadi 15 hari misalnya, yang biasanya nang biasa kan 6 atau 7. Nah, ini kada betubal-tubal. Tanggal 1 keluar darah, tanggal 2, tanggal 3 suci, tanggal 4 keluar pulang, 5, 6 sampai 9 tadi bersih, 10 keluar pulang. Nah, jadi betul-betul kayak itu. Selama masih 15 hari yang bersihnya itu dianggap haid. Paham lah? Soal itulah kira soal. Nah, itu bisa kita hitung misalnya tadi kita lihat tabel sini lah. Maka hukum haid juga dimasukkan masa yang kada keluar asal dalam hitungan 15 hari. Nah, ini pendapat yang kita pakai atau mau tamat. Karena di bawahnya ada pendapat yang kedua pulang. Penjelasan cara penghitungan darah yang terputus-putus berdasarkan pendapat sahabi. Nah, ini ada tabelnya lah, kita lihat tabelnya. 1 dulu 6 jam keluarnya. Nah, imbah tuh pulang tanggal 2, tanggal 3 suci. Tanggal 4, nah ini tersalah lah. Itu lain 7 jam lah. Di bawahnya itu 8 jam. Ini salah lah. Nah, 4 tuh di bawahnya tuh 7 jam lah. Nah, itu 8 jam, di bawah itu ada 8 jam ya.
Imbah tuh pulang tanggal 5 sampai tanggal 9 berarti 5, 6, 7, 8, 9, 5 hari bersih soalnya kata dia. Nah, asal sampai yang lain bersih Pak. Soalnya tanggal 10 keluar pulang lawasnya nih 8 jam lah. Nih bujur lah. Nih bujur siapa nih? 7 jam bujur, 7 jam. Jadi sehari sama malam tuh keluar 7 jam. Sehari itu berapa? 24 jam lah. Ya betul lah, keluar saja santai dulu jadinya tuh guring-guring. Nah, ada pula karena jam sejam pun keluar pulang. Gitu. Tanggal 11 sampai tanggal 14, 11, 12, 13, 14, 4 hari bersih pulang. Sekalinya. Nah, tanggal 15, nah ini tak salah di bawahnya tuh. 8 jam darah aja padahal ini 7 lah. Nah, ganti 8 lah. 8 jam di bawah tuh kan ada pertambahannya tuh. 6 tambah 8 tambah 7 tambah 8 berarti di sini tersalah. Bapak lihat di kitab aslinya tadi tahu sendiri atau kayak itu. Berarti di bukunya ada salahnya, wajar aja lah. Buku itu makanya jurang belajar di guru bukan belajar di buku saja. Belajar di paguruan bukan di YouTube atau Syekh Google aja. Kenapa ya? Karena Syekh Google, Syekh YouTube itu bisa terkadang salah atau kita kada bisa mengartikan. Kalau yang betakon anu Syekh Google dah di Google di AI itunya seadanya. Nah, pada terkadang lagi bisa membingungkan ya. Nah, oleh karena itu Islamnya ada namanya ilmu musalsal, mutasil. Mutasil itu dari sekong sampai gurunya nang asli mengolah kitabnya dah. Atau misalnya cara kita sambayang nih, pian belajar sambayang dari siapa? Dari Google. Ada dari mana? Dari Bapak Pikeh. Bapak Pikeh siapa malah jari? Gurunya, guru Pikeh. Karena pulang gurunya tuh siapa malah jari? Sampai beritit sampai sahabat, iyalah sahabat karena berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi. Itu namanya ilmu mutasil. Tapi apa ya, buku atau kitab itu alat bantu supaya lebih memberikan kepahaman. Andai kata tak salah kau membujurakan, ini adalah salah kau membujurakan Arab ya karena kita belajar. Ketika belajar itu yang salah-salahnya dibujurakan oleh si guru. Nah, tunggarnya mutasil. Kalau orang-orang anu pada kaitannya Islamnya ada ilmu yang unik nih, mutasil. Nah, itu. Nah, kita hitung di bawahnya, kita hitung berapa jam darah yang keluar dalam masa 15 hari di atas tadi. Jika mencapai 24 jam atau lebih berarti disebut haid. Sebab haid itu lah. Haid itu kan paling sedikit berapa sehari semalam. Sehari semalam itu 24 jam. Jadi 24 jam itu keluar terus darah. Bila kurang pada 24 jam berarti darah penyakit. Bila lebihan kada jadi masalah lah. Bila lebihan mungkin itu bisa juga nang isinya tuh ada keluar nang lebihan dah. Mungkin di sisi terakhirnya itu mungkin penyakit. Tapi kalau di sini ada kan pokoknya jangan kurang daripada 24 jam. Sebab paling sedikit haid sehari semalam. Yalah. Nah, maka darah tersebut adalah haid. Jika tidak mencapai 24 jam, artinya kamu dihitung, dikalkulasikan, dikelaturakan perinya dalam 15 hari tadi sekalinya tanggal 1 sajam-jam dia keluar. Itu bersih sekalinya. Tanggal 4 sekalinya sajam-jam dia. Sawat 4 kali paling lah. 4 kali 1 4 jauh. Nah, berarti itu penyakit berarti. Maka darah yang kurang daripada 24 jam adalah darah istihadah atau darah fasid atau darah penyakit. Yang jelas dari tabel di atas jumlah jam saat keluar darah adalah 6 tambah 8, nah tambah 7 tambah 8 29 jam. Maka ini bisa disebut dengan darah haid. Nah, pamalah karena bulan bibinya pian belum haid tuh karena tahunnya pulang biasa lihati di buku. Paham lagi kira lah intinya lah. Apalagi yang sudah haid bibinian lah. Jadi pian harus warna darah salam dilihat pun seorang. Tahun lalu aja perintah keluar. Nah, karena bersih kada kapun ulun nih dilihati kena inta. Nah, barang seorang juga. Jika pada masa berhenti darah telah dilaksanakan maka hukumnya kayaknya satu adalah nih hukum masalah kan biasanya sampai yang awal apa puasa ya oleh ada berkaitan dengan zakat lah. Zakat tuh haid kira haid jadi masalah. Jika pada masa berhenti darah telah melaksanakan sembahyang, nah ini misalnya tadi lah tanggal 1 darah keluar, tanggal 2 tanggal 3 bersih sembahyang naik. Nah,
Sambayangnya itu hukumnya tidak sah. Nah, kada sah dan tidak wajib diqadha. Karena sambayang kada wajib diqadha ya lah. Misal kada sah, Bang. B. Jika pada masa berhenti tanggal 2, tanggal 3, tanggal 5 sampai tanggal 9 tadi bersih, sahnya pas bulan puasa. Nah, bulan puasa. Katakanlah bila bulan puasa itu pian kada sambayang, ada sambayang. Kada nabain kada puasa kan ya. Adalah soal Amalia pian sampai kada lah. Nah, tahun tadi sampai lah. Tahunnya akan sampai. Nang maksudnya haid tahunnya ke tahun dulu kah? Pian lah dulu lah. Belum kah? Siapa lah? Pian penganak tahun mulai tahun tadi kah haidnya mulai tahunnya kah? Tahun dulu. Berarti haid ada dulu. Nah, belum puasaan berarti karena ada mengqadha lah. Nah, kayak apa orang waktu puasa inya haid sekalinya misalnya tak 1 Ramadan keluar dah ada puasa sekalinya tanggal 2 tanggal 3 sekalinya suci puasa dulu ya kalau suci Bang. Nah, tanggal 4 berdarah pulang keluar. Nah, berarti pulang tanggal 5 sampai 9 bersih puasa maka puasa nang digawi waktu diselang nang bersih tadi puasanya tidak sah dan wajib diqadha. Nah, berarti pas 15 hari, berarti 15 hari kan maqadha umum banyaknya. Ya, Masya Allah ya. Nah, kasihan tuh orang nang haid nang banak nih. Mau nang banak kayak mana? Tapi itulah kita agama lah. Walaupun dipadakan berat secara berat, tapi mengarang kewajiban itu tetap kita laksanakan dan itu adalah perjuangan kita untuk menentukan kehebatan keimanan kita. Ya. Latahnya pas waktu melahirkan ini jadi bulan apa? Puasa batal mestinya lah namanya Ramadaniyah harusnya. Waktu bulan Ramadan malu lakukannya lahir, maka mulai tanggal apa ya? Tanggal 1 Ramadan mengalurkan anak lalu dingarani Ramadaniyah. Nah, kira Ramadaniyah itu pas kalau bulan Ramadan kira kaitannya melahirkan. Berarti lah sehari melahirkan tuh sisanya tuh 20 berapa ya? 29 sidin kada berpuasa. Nah, misalnya tadi kayak haid pas oleh. Misalnya entak mbak melahirkan Ramadan barunya tanggal 1 Ramadan. Berarti sidin sekalinya kada langsung apa nih? Kada langsung keluar apa? Nih pas alhamdulillah berarti suci oleh puasa tuh sidin enggak. Tanggal 15 Ramadan kan tanggal 1 Ramadan tadi berarti yang penting imbah bulan mbah melahirkan tuh kalau anaknya hitung 15 hari bila lewat 15 hari keluar dah tuh haid eranya dah ada lagi nih pas berarti mamanya Ramadaniyah ada nih pas sidin mahar bener ya Allah malaran terus pada malaran bang kada sambayang tetap sidin puasaan ini 15 anu apa 40 hari sidin kada berpuasa Masya Allah. Nah, jadi gitu caranya lah. Jadi puasanya berarti nang haid waktu haid keluar tadi diqadha puasanya waktu bersih tadi pada ulunnya sudah dia berpuasa aja dianggap haid berarti kada sah ya lah. Tuh pintar ditutup barang saya nah. Nah. Iyalah, kada bajunya tarang guys ini. Supaya tuh kawan ya kapan syan. Nah, kada bakal. Nah, ini bikin lah, ini salah nih. Ini apa bacanya C kah? C itu ganti nomor 2 pendapat kedua. Nah, itu kan bila belajar di buku ini terkadang bisa salah, ya lah. Ganti nomor 2 lah, itu pendapat kedua. Lain C, lain salah C. Adalah C, banyak adalah C lah. Ganti nama 2 pendapat keduanya kan 2 pendapat. Kan ada anak kita ini. Tuh ambilkan jangan, situ. A-nya nangkanya ada di dalamnya. Tuh di, ya. Nah, nanti atau 2, Abdul punya kasih tuh ya. Ambilkan 2 buting kita. Ada lagi di belakang belum ada 3. Nanti ya kalau pada dia teh 3 aja. Ada lagi lah 4 ya. Tuh A-nya julangkan kita. Jangan salah. Salah. 3 buting lah. 3 syuting ya. Syuting lagi. Ada karena takutnya pian itu. Kalau pian anak bibinian atau bading bibinian atau kakak pian sekolah di umum di SMA maaf lah di SMA kalau dia belajar yang lainnya
Terkadang belajar di aliyah game bisa ada juga waktu sana kira-kira ada belajar dan ketika di tidak ada. Tapi waktu itu mungkin belum tapi terpelajari benar. Nah, jadi penting pian belajar ini. Nah, makanya kuitan pian tuh sebenarnya berterima kasih awan kami nama ajarkan ini. Kenapa ya? Ini kewajiban kuitan yang wajib yang dipadahkan awan anak-anaknya. Ya. Bawa sini pintar tuh. Ada lagi lah. Kawal mangkat lah pintar. Nang namanya tuh. Nah, angkat lah. Ya. Terus siapa nang belum lah? Belajar minum lah, minum jamu lah tuh jamu lah. Sampai kalau bisa ya. Belajar pintar aja. Kan kenapa jangan bapak yuk kemana-mana tulak kan ha? Ini makanannya tuh supaya jangan makanan yang sejenis instan atau yang di kemasan-kemasan. Ini ada kemasan asli bola lah. Dilajari perguruan bola nang lainnya. Kalau kami lagi kan kopi, kopi jahe, malam bang lah. Nah, yang kedua pendapat kedua nih ada kita pakai kecuali darurat ya lah. Sebab kalau yang kedua ini masa-masa darah keluar haid dihukum masa-masa darah keluar dihukumi haid, sedangkan masa tidak keluar darah dihukumi suci. Nah ini beda lah. Kalau nomor 2 nih sebaliknya suci ya dianggap suci, keluar darah ya dianggap keluar darah walaupun 15 hari. Ada yang pertama tadi selama masih 15 hari yang waktu haid atau nang suci di sela-sela tadi dianggap juga haid. Nah, paham juga? Nah, halaman 13. Nah, hamil kemudian bisa hamil. Asal beleki. Ada beleki kan? Ada beleki kan? Ada hamil aja. Nah, nauzubillah. Nah, ini masa ya. Masa pergaulan ini luar biasa bener lah. Yang untung lah hidup di kampung sini. Kada hidup di mana toh? Di Amuntai atau mungkin dia kehidupannya lebih memprihatinkan atau lebih khawatir sedikit kuitan terhadap yang anak-anaknya bila dibiarkan lah di sini pian kemana-mana aja paling beta tamuan apa ya beta tamuan warung gitu. Tapi kalau di Amuntai beta tamuan apa bila berjalanan kafe apalagi tempat hiburan pasar malam mohon apalagi di Amuntai itu ada banyak kafe aja apalagi mall di Banjar di Amuntai ada mall kah? Anu jahnya leh apa tuh nang orang berjualan nang ini anyar leh apa nggak itu nang berjualan dia tuh berjualan nang makanya di Banjar tuh nang katanya kayak market tuh nang katanya Indomaret kan dia Amuntai ada daerah ini beta kita gitu bang mak nukar jadi Indomaret padahal harganya larang bener sauting dia awan nukar untung di sini biang tahu lah di kampung ini masih tidak ada wahana untuk berremian hendak ke tempat berremian apa nih nang kolam renang langsung kawa ke Karyas Pakarakan nah situ sebenarnya ke Karyas atau mandian padahal nyamannya kita nih mandian ke padang-padang situ kan ya nyamannya bener paling berhilang awak iyalah orang kampung lah belajar nih nah yang bibinya nih nah jangan sawat ganal karena kada bisa bakunyong tampulo banyo dalam di padang nah tampulo lah itu belajar bakunyong tuh sunnah pintar sekali lagi nah belajar bakunyong tuh sunnah karena Nabi menyuruh supaya bisa bakunyong ini orang hulu sungai sini orang par sungai kalau bisa bakunyong belajar bakunyong lah nah halos nang gana kada bisa bakunyong kada wae lagi deh karena bila bejukung takutan aja kalau apa ya kalau tergugur pagi hari seorang lanjut belajar bakunyong juga di batang-batang di padang-padang aja sampai anak surang ya juga belajar ya halaman 13 nah sedikit lagi lah masa hamil wah ya dan orang hamil nih dan hamil ini mudah-mudahan laki-laki yang saleh ini dapatnya lah dengan berkat belajar ilmu seperti ini hamil misal minimal paling sedikit hamil itu lamanya 6 bulan ada 6 bulan keluar ada anak sekalinya prematur kah? Ada belum lah prematur tuh lebih daripada 6 bulan kurang dari 9 bulan rasanya kayak itu ya lah
ya lah bubuhan namanya bubuhan kesehatan ujar kayak doang lah 8 bulan tuh premator ya lah pokoknya lebih pada 6 bulan kurang pada 9 bulan premator ya lah. Kalau prematur macam-macam penyebabnya ya lah mungkin karena apa ya gaya hidupnya ya lah pokoknya atau berokok mungkin nauzubillah biar berokok ya lah atau mungkin orangnya apa ya terlalu gagah benar olahraga sih dia. Biasanya 9 bulan kebiasaan 9 bulan 9 hari jadi ya. Dan yang paling lawas orang hamil itu 4 tahun jangankan 4 tahun lah udah dalam kesehatan kajian bila sudah 1 tahun takutan gak bibinya mah aja hamil hadangan aja itu lah hadangan nih jangan hadangan takutan aja dibelah-belah cepat dibelah aja padahal pada bapak kakak anaknya nya tidak keluar belum tidak keluar seorang maksa-maksa ada lagi naharat orang lahir tuh daripada apa yang mencocokkan tanggal lalu dibelahnya anaknya apa partnya maksudnya partnya dibelahnya misalnya anak menyesuaikan tanggal 2 bulan 2 2020 2222 aja padahal semestinya ini bulan Maret soalnya dibalas sidin beda dulu apa nih disesarnya beda dulu ada nggak kayak itu manusia daripada anak mau sensasi kasihan anak belum nih kalau dikeluarkan dah belum dibahirakan sebagaimana penyusun safatul zubat kemudian minimal hamil 6 bulan dan 4 tahun paling lawas hamil 1/3 tahun adalah batasan bentuknya bayi biasanya hamil itu 9 bulan. Nah masa suci antara nifas dan haid jadi ada masa suci antara sifat dan nifas dan haid sebagaimana masa suci antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam yalah itu masa suci paling sedikit begitu pula nifas dan haid maka jika darah nifas berhenti selama 15 hari keluar darah yang kedua adalah darah haid karena sudah dipisah masa 15 hari dan jika masa yang kurang dari 15 hari maka darah itu masih darah nifas. Nah kita contohkan lah misalnya si pengarempian Najwa. Nah, Najwa ini misalnya kawin ini deh. Ini kisahnya Najwa kawin dengan Najwa. Lalu ini kali nambah kabi cepat jet Najwa. Mbak tuh mbak nang 9 bulan. Keluar anak Najwa, siapa ngarannya? Muhammad misalnya. Keluar anaknya, mbah keluar bentong mbak ngarannya bedo udah. Muhammad ngarannya aja Najwa. Mbah keluar itu sekalinya keluar darahnya berapa paling banyak biasanya nifas berapa semalamnya lah berapa ya 40 hari imba 40 hari Najwa keluar darahnya itu kan ampeh hitung ampehnya tuh 15 hari ya bila 15 hari darah nang kedua keluar namanya darah haid nah itu nang kedua pulang kisah kedua pulang Mbah Najwa tadi keluar lagi yang saya alhamdulillah pasnya nipas dia lah nipasnya misalnya 30 hari imba 30 orang ampih darahnya imba 30 hari ampih darah soalnya suci itu soalnya kurang pada 15 hari keluar pulang darah maka darah kedua tidak dinamakan darah haid kenapa ya karena belum 15 hari pemisahnya berarti masih dianggap darah nipas nah paham lah itu harus dipahami biar buat orang lain sebab nang itu teh ada tahu bang biarnya ya Allah ngaran manusia nih kalau kau paling tahu kayak ada datang tampak mengapa lagi yang salahnya mata ketemu mata maksa sih aku kata awal lagi jarano malah pian tahu sepang sebenarnya hanya sehari malah langsung dan ada malah itu manusia tuh lah ada orang tua apa yang lawas berpacaran sehari 2 hari sebulan sampai mulai sanawiyah aliyah sampai kuliah soalnya mbak hendak bertunangan nah apa kata kan tadi bang nah apa kata hati nih antar namanya antar taubah kayak itu biarlah kita ubah juga jadi akhirnya kayak kita kayaknya ada cocok lagi ya kan apa rasanya ada cocok tahu juga aja lah ya ampi langsung soalnya mbak ampihan tuh ada lelaki yang datang mulai manakah hanya sehari ya soalnya anu jar
Aku nih anak manupian aja belemar aja. Hanya bertemu kita karena tahu juga hati ini pin apa ya antar ngar jodoh tuh nya dedetengi kuitan kayak apa aja kuitan bilang orang mana ikan orang anu orang muntah ya aja iya anak saya lu kata aja soalnya kalau seorang lagi beri dia kuitannya jodoh akan orang tak kawinnya lagi kan aneh kalau apa ya jodoh tuh ada yang tadi bilang sanawiyah 3 tahun berbicaranya betul aliyah 3 tahun kuliah berapa tahun 4 tahun 4 tambah 6 10 tahun cinta bersemi sekalinya kandes sehari aja entah bersarikan apa kan aneh lah jadi apa ya jadi nang waktu nang 10 tahun tadi berarti apa ya sia-sia nang ngalen tuh apa ya duit tak buang-buang lelakiannya mau kusi nang bini urang iyalah mau kusi bini urang mungkin waktu sudahnya dah hanya bima kusi bini urang anu di sia bini urang dia kusi mencintai laki orang makanya itu jadi apa ya dipikir-pikir akan awan kayaknya juga lah maaf minallah terkadang kayaknya ketika orang berbicara itu kan berjanji setia semati oleh kira-kira nih pian lah nih pikiran kita nang jernih misalnya kak pacar piannya orangnya baik cuma orang sugih nang kedua ini datang orangnya baik luarnya sama juga sugih kira-kira akal pikiran nang harap tuh nang mana hendak seorang ya dan itu masih apa ya masih boleh kita memilih karena pacaran tuh masih milik bersama apa masih milik bersama ada belum apa yang mengikatnya ada cuma nama ikat itu nano janji gombal aja masih apa ya belum cinta bukan cinta suci itu cinta masih di nafsu tuh ngarannya iyalah bila wanita ikati sama sekali pakai apa nih cincin sama sekali awan nang dia langsung di apa ya ditulangi awan macam-macam ini kan dua nih pang mau usia anak kurang aja kisahnya nah saya ada talent terbaik pasti berpikir tuh orang berpikir jernih lah selama masih belum ada ikatan macam-macamnya mbak lesen kan atau kita terpaksa berpihak kenapa kuitanku masa padu dulu kita memaksa ya seorang mengenal pihan ya Allah ya ada lah itu bapak ada lah bapak Tuhan lah itu nya pamulaan tuh apa ya berani dulu nyambah sudah tamat mahasiswa sudah tamat deh kita kadang misalkan orang atau menceritakan orang lain tapi kadang nyebut ngarannya di kampung-kampung sini orangnya ingat tuh awas udah mungkin imbah kuliah selesai udah berpacaran aja kayak orang biasa ya pacaran tuh kadang haram tuh punya sama-sama anak tuh nah itu alasannya apa ya jadi ampihan tuh maaflah kuitanku jangan abahku tuh memaksa aku kawin orang benja diceritakan sidin kayak apa kita nih yang jar palingnya wajib taat an kuitan tuh harus saya ada LJN di saat yang lain hendak wan saurang anehnya bisa pangurangnya kalau seorang ya Allah lakiannya lebih kisah juga jadi kita tahu kisahnya kita nah kayak itu pas saya sebab nang datang nih ada ya kalau orangnya baik aja kelakuan kira-kira mun seorang berpikir tuh ada mah tak saya lagi lah cuma kita mesti orang sawat gitu ya kira-kira mun datang nih lah nah hanya datang orangnya motornya 50 buting laginya gimana ya apa itu kira-kira nang berpikir apa nang saya bilang motor cikot-cikot tadi kah atau hanya datang harat ya iya bukan mandangkan mata duitan kada tapi pian hendak lah hidup layak lah kira-kira hendak ya kalau lah anak siapa tuh mau tidak lah lakinya berduit kurangnya baik atau juga kata majelis taklim kurangnya apa ya pemberian ada nih bunga sudahnya diberinya ya Allah cukup lengkap benar kali hendak dasar cacingan nama itu maka itu palingnya hendak sawat mempertahankan lagi beda cuma alasan karena berpacaran aja sedangkan berpacaran itu nabi kada tantu belum nyamang kawin nih ada nang lawas kasihan bini madang sekalinya lakiannya kawin ya Allah kasihannya bibiniannya tetangisinya kasihan bilang kada aku melupakannya kada tapi akhirnya kawinnya juga itulah ngarannya romantika hidupnya jangan menjanji orang jangan dijanji orang ya Allah ambil hendak kawan aku terima ya Allah cuma keduanya menjanjikan 100% kenapa ya jangan karena aku ini disuruh kuitan alasan harap ya Allah ada apa juga ya Allah karena bila adanya sebab bibinan itu ada hak ngarannya apa ya kalau lakian hak memilih kalau bibina hak menentukan
Iya, jadinya ya dan tidak bibinian lah. Jadi bibinian memilih like bibinian kata awak. Kenapa ya? Karena ini apa ya? Nang menjujur pacaran lagi apa? Jadi lakiannya dipilihnya. Bila wani memilih tentang emas tak banyak duitnya. Nah, bila memilih tentang harta tak banyak tuh namanya tuh. Ya nah, masa nang permata nang larang tuh murah kayaknya ada mungkin larang enggak. Nah, terus contoh lah, jika ada seorang perempuan wanita yang baru melahirkan mengalirkan darah selama sehari semalam, kemudian berhenti, berarti masa nifasnya sehari semalam aja, dan keluar setelah 15 hari. Tadi kisahnya Najwa, Mbak Najwa nang keluar ngarannya apa Najwa ngarannya? Muhammad bin Najwa deh. Itu keluar darah Najwa sehari semalam. Nang ngarannya na darah nifas. Saya ampih darah keluar. 15 hari betul kalau bang darah namanya darah haid namanya. Nah pertama dihukumi darah nifas, yang kedua setelah 15 hari tadi hukumnya darah haid. Sedangkan hari-hari di antara keduanya itu dianggap suci tadi. Begitu pula jika seorang sama sekali tidak melakukan darah setelah melahirkan sampai 15 hari maka semuanya masa sucinya. Sedangkan darah yang keluar setelah dihukumi darah haid sebenarnya nang darah nang keluar itu nang dengarnya darah berarti orang ini kada nifas ngarannya boleh kan nifas itu selahzah satu mat set keluar biar apabila ini terjadi maka pada seorang wanita maka wanita tersebut tidak mempunyai nifas. Luar biasa lah, masya Allah. Nah, sampai situ barang lah karena ibu lahir kamber. Nah, pulang adalah mudah-mudahan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berbarokah, dan mudah-mudahan kita sekali lagi dipanjangkan umur hingga mudah-mudahan kita nanti menemui bulan Ramadan. Ramadan itu merupakan bulan yang luar biasa, yang amal ibadah itu digandakan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan kita dilindungi daripada pergaulan bebas dan obat-obat yang terlarang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah alhamdulillah. Berangkat jualan. Kisah aja aja tadi. Ada di link belakang 4 nang kayak malam ya cuma Mbah Nispo sekali lagi enak rajin kan sebelum Mbah Nispo kan parah yang lah masih ada Sabtunya tuh mahala mahala apa ya Mbah Nispo karena sekali lagi Mbah Nispo sekali lagi enak betul ada lagi sebenarnya sekali lagi diperayakannya dulu ada malam tuh di sana itu pengajian 4 di Sakumpol bila Sakumpol tuh bila Nispo aja ampian deh ya. Sidin biasanya rajin anak umrah biasanya dia. Leh, rasanya umrah saja. Leh. Nya pada sport aja nih bulan Ramadan bulan Ramadan.